تحویل میں رکھا گیا. میں 1.5 گھنٹہ کھڑا رہا, میرے ارد گرد پولیس کا پیرا تھا, بندوقیں تانے پولیس والے کھڑے رہے, اور اس کے بعد مجھے وہاں سے دھکیل دیا گیا. لیکن کیا یہ گیا کہ کچھ ایسے لوگوں کو جن کے نام لسٹ میں نہیں تھے ان کو بھیجا گیا. گور صاحب بطور چیئرمین چلے گئے, آج ان کا نام لسٹ میں نہیں تھا لیکن یہ اپنا استحقاق سمجھتے ہیں بطور چیئرمین, بطور کوارڈینیٹر. لیکن اس کے علاوہ جو 4 نام دیے گئے ان کا کوئی تعلق آج کی میٹنگ سے نہیں تھا, اور میں پرزور مذمت کرتا ہوں اس بات کی. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ خان صاحب سے کس کو ملنے دینا ہے, کس کو نہیں ملنے دینا, یہ ایک منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے. ہائی کورٹ کے احکامات کے خلاف کیا جا رہا ہے, جیل مینول کے خلاف کیا جا رہا ہے. ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو آئسولیٹ کیا جائے, انہیں ایک قسم کی تنہائی میں دھکیل دیا جائے جہاں وہ ایک ہی بیانیہ سنیں, ایک ہی بات سنیں, وہ بات نہ سنیں جو ان کو سننی چاہیے. ہم کوئی انتشار نہیں چاہتے. مجھے ٹی وی پہ پچھلے کئی دنوں سے ہاک کہا جا رہا ہے. جو منظور نظر اینکر ہے میں سن رہا ہوں, حیرانی سے سن رہا ہوں کہ ہر پروگرام میں مجھے وہ یہ کہتے ہیں کہ سلمان راجہ ملک میں مفاہمت کے خلاف ہے, سلمان راجہ ایک ہاک ہے. یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اس ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے تو اس ملک کی سب سے بڑی جو سیاسی طاقت ہے پی ٹی آئی, اس کو اور اس ملک کے جو انتظام کو سنبھالے ہوئے لوگ ہیں ان کو سوچنا ہوگا, ان کو ساتھ بیٹھنا ہوگا. ہم کوئی مفاہمت نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ آئین اور قانون کے مطابق معاملات آگے چلیں. ہم کوئی مفاہمت نہیں چاہتے اس کے علاوہ کہ عوام کی جو آواز ہے, عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کو مانا جائے, اس کا احترام کیا جائے. ہم کوئی چور دروازہ نہیں ڈھونڈ رہے, ہمیں کسی کی خوشنودی نہیں چاہیے. اگر میرا یہ کہنا مجھے حق ثابت کرتا ہے, اگر یہ میرا کہنا مجھے ایک ناپسندیدہ شخص بناتا ہے تو 100 بار میں ناپسندیدہ بنوں گا. میں آئین اور قانون کی بات کرتا ہوں, میں عوام کے مینڈیٹ کی بات کرتا ہوں, میں شرافت کی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ کے ملک نہیں چلا سکتے لوگوں کو اغوا کر کے. احمد نورانی کی ماں عدالتوں میں روتی پھرے, اس طرح یہ ملک نہیں چلے گا. مجھے یہ ملک قابل قبول نہیں ہے کہ آپ کسی ایک شخص سے نالاں ہوں تو آپ اس کے پورے خاندان کو اغوا کر لیں. ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. اگر میرا یہ کہنا ناگوار گزرتا ہے تو میں آخری دم تک یہ کہوں گا. اس کی وجہ سے اس کی پاداش میں اگر مجھے ملنے نہیں دیا جاتا تو سو بی اٹ, میں کھڑا ہوں اپنی جگہ. آپ نے جو حملہ کیا, جو لوگ بے گناہ کٹلنگ میں مارے گئے, میں نے اس کے حوالے سے بالکل بیان دیا ہے. میں نے بیرسٹر سیف کی سٹیٹمنٹ سے اپنے آپ کو دور کیا ہے, پارٹی کو دور کیا ہے. اگر یہ میرے خلاف مقدمہ ہے, یہ میرے خلاف الزام ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں. میں پاکستان کے آئین کے لیے کھڑا ہوں, میں شرافت کے لیے کھڑا ہوں. میں خان صاحب کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ قوتیں جو اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھتی ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں, وہ بیٹھیں ہمارے ساتھ, وہ آگے بڑھنے کی بات کریں. ملک میں انتشار نہیں ہونا چاہیے, ملک میں استحکام ہونا چاہیے, ملک کی معیشت کو ترقی کرنی ہے, ملک میں ہم نے تعلیم کا نظام بہتر کرنا ہے, ہم نے ملک میں صحت دینی ہے اپنے بچوں کو. یہ ہیں وہ نصب العین جن کے لیے ہم سیاست میں ہیں, میں سیاست میں ہوں. ہم نے اس ملک میں شرافت کو بحال کرنا ہے سب سے بڑھ کر. کسی کا بچہ اغوا نہیں ہونا چاہیے, وہ بلوچستان ہو, وہ پنجاب ہو, وہ کہیں بھی ہو. یہ سب ناگوار گزرتا ہے. اس سب کی وجہ سے مجھے ہاک کہا جاتا ہے اور کچھ اور لوگوں کو منظور نظر قرار دیا جاتا ہے جن کو ملوایا جاتا ہے اور مجھے نہیں ملنے دیا جاتا. اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح, میری آواز پہنچے گی خان تک. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ ناممکن ہے کہ آپ خان صاحب کو تنہائی کے اندھیروں میں دھکیل دیں. ان کی آواز گونجے گی, حقیقت ان تک پہنچے گی. ہم آئین قانون شرافت کے لیے لڑتے رہیں گے. آج جو کچھ ہوا یہ بالکل ناقابل قبول ہے. بہنوں کو کہا گیا 2 چلی جائیں 1 نہ جائے, کیوں سر جھکا کے 2 جائیں اور 1 کو پیچھے چھوڑ دیں؟ ہم نہیں ہیں تابع کسی کی خواہش کے. اگر خاندان کا حق ہے جانا تو پورا خاندان جائے گا. بہنوں نے غیرت کا ثبوت دیا جو کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا اگر آپ 1 کو نہیں بھیجتے. یہی کچھ ہونا چاہیے جب وکلاء کی بات ہو یا سیاسی رفقا کی بات ہو. جو فیصلہ ہم نے کیا آئین اور قانون کے مطابق کہ یہ لسٹ ہے جو جائے گی, یہ وہ لوگ ہیں جو ملیں گے. آپ نہیں اس میں سے 1 کو اٹھا کے بھیج سکتے اور باقیوں کو کہیں سر جھکا کے چلو تم ہماری خوشنودی میں ہو اس لیے تم بھی سب چلے جاؤ. ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے, میں اس کے خلاف احتجاج کروں گا. ہم نے رضامندی کی سیاست نہیں کرنی, ہم نے اصول کی سیاست کرنی ہے. ہم اصول کے لیے کھڑے ہیں اور ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اصول کی سیاست کریں گے. اٹھا لو مجھے, بند کر دو میری آواز, لیکن جب تک میں ہوں میں اصول کی بات کرتا رہوں گا. شکریہ. علامہ صاحب, عمر صاحب جی آپ یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی خواتین و حضرات السلام علیکم.
بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت شام کے تقریباً 8:24 پہ ہم لوگ خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہمارے جتنے یہ رفقائے کار ہیں ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں، بشمول یہاں پہ پارلیمنٹیرین۔ کئی بار ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی ساتھیوں کی لسٹ دی، وکلاء حضرات کو دی، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، بیرسٹر گور صاحب کو، اور اس لسٹ کے عین مطابق ہم لوگ جگہ پہ اڈیالہ جیل پہ پہنچے اور ہماری ملاقات نہیں ہونے دی۔ جنید خان صاحب ہیں، ہمارے صدر ہیں کے پی خیبر پختونخوا کے، شبلی فراز صاحب ہیں، میں خود ہوں، ہمارے علامہ صاحب ہیں، عاطف خان صاحب ہیں، باقی ہمارے حضرات، صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو اس وقت پولیس کی تحویل میں ہیں۔ پچھلے 3 مہینوں سے ہم لوگ جا کے اڈیالہ جیل کے گیٹ پہ بیٹھتے ہیں۔ ستم ظریفی پاکستان کے عزیز خواتین و حضرات وہ یہ ہے کہ آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بادلوں پر آلودگی کے خطرات منڈلاتے ہوئے آرڈر کیا، تقریباً 16 کنٹمپٹ آف کورٹ کی پٹیشنیں اکٹھی کی، جس میں سے 3 میری تھی، شبلی فراز صاحب کی ابھی اور مزید لگی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات یقینی بنائی جائے۔ آرگیو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا، اور ایک کتکن بھی لگا دی کہ جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو اڈیالہ جیل کے سامنے جو وہ پریس کا ایریا ہے وہاں پہ بات چیت نہیں کریں گے، دور کر لیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس کے باوجود ملاقات نہیں کرنے دی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان، ان کے ساتھ ان کی ملاقات، جس طرح میرے کاروں نے بات کی آپ سے، 20 مارچ سے نہیں ہوئی، ان کے بیٹوں سے پچھلے 3 مہینے میں بات نہیں ہوئی۔ جیل مینیول کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہاں پہ آئین اور قانون نامی کوئی چیز نہیں ہے، اور آج یہ کہتے ہیں جی منرل پاکستان کی انویسٹمنٹ کانفرنس۔ سب سے پہلی چیز لوگ ایک ملک میں دیکھتے ہیں کہ کیا آئین اور قانون ہے یا نہیں ہے، اور آئین اور قانون جس ملک میں خواتین و حضرات نہیں ہوتا، کوئی بھی شخص اس ملک میں ایک ڈھیلا بھی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دیکھ چکے ہیں ہم لوگ یہ چیزیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لے، کیا آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ بلوچستان کا حال دیکھیں، وہاں پہ دیکھیں سردار اختر جان مینگل صاحب کے ساتھ، ان کی بی این پی پارٹی کے ساتھ، ان کے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا، فائرنگ ہوئی ان پہ۔ کٹ لنگ پہ دیکھیں، وہاں پہ کل ایک منسٹر آف اسٹیٹ جو مسلم لیگ نون کے کثیر وہ پڑھتا ہوتا ہے، وہ اس کو تو ایکسپرٹیز صرف تنظیم سازی کی ہے، باقی تو اس کو اور کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، وہ اپنی تنظیم سازی کے بارے میں بات کرے، وہ آ کے ہمیں بتا رہے، اس کو پتہ نہیں ہے کاٹلنگ اس نے دنیا میں کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ہمارے سلیم الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، ان کے حلقے کے، یہ جنید خان صاحب ہیں، ان کے حلقے کے 9 لاشیں، 9 وہاں پہ میتیں انہوں نے وہاں پہ سپرد خاک کی ہیں۔ ایک ایک شخص کا انہوں نے بایو ڈیٹا دیا ہے۔ انٹیلیجنس فیلئر تھا، کلیئر اینڈ سمپل۔ اس سے آگے ہم لوگ جاتے ہیں، ہم پارلیمنٹیرین لوگ یہ کہتے ہیں جی ریاست کی ڈیفینیشن کئی بار میں کر چکا ہوں۔ ریاست کی ڈیفینیشن آرٹیکل 7 اٹھا کے دیکھیں آئین اور پاکستان کے آئین کا۔ مجلس شورا وفاقی حکومت، صوبائی اسمبلی صوبائی حکومتیں، وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں، پولیس، کسٹم، کوسٹ گارڈ، فائر بریگیڈ، مسلح فوج، انٹیلیجنس ایجنسیاں، یہ سب کے سب ریاست کے اوزار ہیں۔ ریاست کے ممبران یہاں ہیں تو یہ ممبران پارلیمنٹ ہے، ہم ریاست کا حصہ ہے، نہ کہ اور کوئی۔ واضح ہے، نہ آپ آئین مانیں گے، نہ قانون مانیں گے،
जज साहिबान से मैं इस्तदा कर कराची चुका हूं डिफेंस फेज 5 में कि रेहान या चावला अपने के ऑर्डर्स एजाज में इंप्लीमेंट ग्राउंड कराएं ब्रिज या के चेयरमैन सुप्रीम फरहान कोर्ट के हबीब जस्टिस और साहिबान पार्टी के और साबिक हाई सदर कोर्ट के और दानिश बाकी खान ने अदलिया के दिया। वो समाजी एज अ कारोबारी, प्रोटेस्ट शोबे इस्तीफा सियासत दे और के इंतजामी घर चले जाएं और कहें जी खास हमसे तरीन आइन और शख्सियात कानून की और अपने डिसीजन हम लोग डॉक्टर इंप्लीमेंट नहीं कर रेहान सकते। चावला साफ ने सुथरी कहा बात है, कि तमगा डिमांड हम इजलास लोग की करते हैं, एजाज बार से हमने बढ़कर की है। जिम्मेदारी अभी इस वक्त आपके जनाबे वाला चौधरी सज्जाद साहब, आपके न्यूज, आपके साथियों मीडिया चैनल के आपके साथी, आपके डार साहब जियो के रिपोर्टर, उनके ऊपर पंजाब पुलिस ने तशद्दुद किया अडयाला जेल के सामने। ये आपके साथ मौजूद है साथी। यहां पे आपके पास जो शिराजी साहब उधर थे, टिक्का खान साहब, इन सारे वहां पे इसी बीट को कवर करते हैं। इनसे पूछ लें मीडिया के साथ आज क्या तशद्दुद किया गया। फोन उनके लिए गए। हमारे 82 साला एक्स गवर्नर मियां अजहर साहब, मेंबर कौमी असेंबली, और हमाद अजहर साहब के वालिद साहब, पुलिस सामने से आती है। हम लोग वहां पे पुरअमन तरीके पे, वहां पे हम लोग, खतीजा शाह साहिबा इधर खड़ी हैं, हम सब के सब उधर खड़े थे आराम से, खवातीन थी, बच्चे आ रहे थे, उधर हम लोग पुरअमन तरीके से खड़े थे। नहीं, पंजाब पुलिस को तो ये चीज गवारा करती नहीं है कि वो किसी को पुरअमन तरीके से छोड़े। पथराव आके किया, लाठीचार्ज कर दी, लोगों डिस्पर्स उधर से किया। ये कोई इंसानियत है? आए हैं फिर कहने के लिए कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो। कौन सी इन्वेस्टमेंट? इस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब की तीनों हमशीरागान, इस वक्त साहिबजादा हामिद रजा साहब, इस वक्त जनाब शफकत अवान साहब, तैयबा राजा साहिबा, इन सारों को जेर हिरासत रखा हुआ है, और सिमाबिया ताहिर साहिबा को हम लोग और कासिम साहब को हम लोग डिमांड करते हैं कि बिल फॉर इन लोगों को, इन निहत्ते मासूम लोगों को, इनोसेंट लोगों को इमीडिएटली रिलीज किया जाए। इनका कसूर क्या है? हम लोग पार्लियामेंट में भी बात उठाएंगे, हम लोग हर जगह पे प्रोटेस्ट करेंगे। और ये भी आखिरी बात करके मैं बात खत्म करूं। इस वक्त पीपल्स पार्टी उठ के, कल उन्होंने कहा है जी कि कल स्पीचेस पे लग गए थे। नमस्कार दोस्तों, हिंडनबर्ग क्योंकि रिपोर्ट जिस को वक्त निकले वो एक महीने से ज्यादा लाड़काना हो चुका गए है, तो लेकिन तपिश अभी भी लगी एक ना के बाद लोगों एक की, नए सिंध आरोप की आवाम लगते जा की। रहे हैं। हम अडानी लोग ग्रुप एक के साल ऊपर। से कह रहे हैं कुछ दिन पहले की ही कि बात है, सिंध का पानी विकीपीडिया ने आसिफ अली आरोप जरदारी ने लगाया बेच अडानी के ऊपर दिया, ये उसने कहते हुए साइन कि करके अडानी ने बेच अपने दी है। विकीपीडिया पेजेस को वहां मैनिपुलेट पे आप किया, मुस्लिम लीग फर्जी नून के अकाउंट्स लोगों और की अनडिक्लेयर्ड मतलब पेड बयानात एडिटर्स सुने, का इस्तेमाल वो कर। उन्होंने खुलम इससे खुला पहले कहा है इस कि दिन की आसिफ अली पार्लियामेंट जरदारी में भी ने इसकी सिंध का चर्चा पानी हुई बेच जब दिया। कांग्रेस लीडर और राहुल हकीकत गांधी भी और यही है। टीएमसी लीडर अभी वो महबूबा मगरमच्छ मोइत्रा के ने आंसू रो रहे सवाल हैं। किए अभी वो कह रहे हैं हम लोग खड़े होंगे, भाई तुम लोगों ने तो सौदा कर दिया सिंध की आवाम का, अब पीछे क्या रहा? यहाँ एक फोटो भी दिखाई वो गई पानी पार्लियामेंट में दरिया सिंध का प्रधानमंत्री उठा के मोदी की तुमने अडानी के तुर्कस्तान की तरफ कर साथ, दी जिसको है। लेकर काफी अभी हल्ला मचा मगरमच्छ और के बाद में आंसू करो, राहुल गांधी की बेईमानी रिमार्क्स कर रहे को हैं पार्लियामेंट के पीपल्स पार्टी रिकॉर्ड वाले से सिंध की हटा आवाम भी से, दिया जिसको हम लोग गया। आखिर कंडेम क्या है करते ये हैं और आरोप हमारे साथ और खड़े कितना रहेंगे। सच है? यानी यही बात करेंगे आइए और आज के डिमांड वीडियो में आखिरी हमारी जानने की यही है। कोशिश करते हैं। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट शिबली फराज साहब, और बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली, हम लोग इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट के अंदर खड़े होंगे, हर जगह पे ये बात उठाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर मौसर आवाज हमने जो पहले भी उठाई है वो उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, और आगे लाएमल भी जो है हमारे पार्टी पहले यहाँ पर सरबराह एक वो चीज हमें मेंशन देंगे। करनी बहुत जरूरी है दोस्तों, ये पहली बार तो नहीं है कि किसी बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप के खिलाफ बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हो। इससे पहले हमें देखने को मिला हर्षद मेहता स्कैम
तहवील में रखा गया। मैं 1.5 घंटा खड़ा रहा, मेरे इर्द गिर्द पुलिस का पैरा था, बंदूक के ताने, पुलिस वाले खड़े रहे और उसके बाद मुझे वहां से धकेल दिया। इर्द गिर्द पुलिस का पैरा था, बंदूक के ताने, पुलिस वाले खड़े रहे और उसके बाद मुझे वहां से धकेल दिया गया। लेकिन किया यह गया कि कुछ ऐसे लोगों को जिनके नाम लिस्ट में नहीं थे उनको भेजा गया। गौर साहब बतौर चेयरमैन चले गए, आज इनका नाम लिस्ट में नहीं था, लेकिन ये अपना इस्तेहकाक समझते हैं बतौर चेयरमैन, बतौर कोऑर्डिनेटर। लेकिन इसके अलावा जो 4 नाम दिए गए उनका कोई ताल्लुक आज की मीटिंग से नहीं था और मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं इस बात की। ये एक सोची समझी साजिश है कि खान साहब से किसको मिलने देना है, किसको नहीं मिलने देना, ये एक मंसूबे के तहत किया जा रहा है। हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ किया जा रहा है, जेल मैनुअल के खिलाफ किया जा रहा है। एक कोशिश की जा रही है कि खान साहब को आइसोलेट किया जाए, उन्हें एक किस्म की तन्हाई में धकेल दिया जाए, जहां वो एक ही बयानियां सुने, एक ही बात सुने, वो बात ना सुने जो उनको सुननी चाहिए। हम कोई इंतशार नहीं चाहते। मुझे टीवी पे पिछले कई दिनों से हॉक कहा जा रहा है, जो मंजूर नजर एंकर है, मैं सुन रहा हूं, हैरानी से सुन रहा हूं कि हर प्रोग्राम में मुझे वो ये कहते हैं कि सलमान राजा मुल्क में मुफाहमत के खिलाफ है, सलमान राजा एक हॉक है। ये कहां की दानिशमंदी है? मैंने हमेशा यह कहा है कि इस मुल्क ने अगर आगे बढ़ना है तो इस मुल्क की सबसे बड़ी जो सियासी ताकत है पीटीआई, उसको और इस मुल्क के जो इंतजाम को संभाले हुए लोग हैं उनको सोचना होगा, उनको साथ बैठना होगा। हम कोई मुफाहमत नहीं चाहते सिवाय इसके कि आइन और कानून के मुताबिक मामलात आगे चले। हम कोई मुफाहमत नहीं चाहते इसके अलावा कि अवाम की जो आवाज है, अवाम का जो मैंडेट है उसको माना जाए, उसका एहतराम किया जाए। हम कोई चोर दरवाजा नहीं ढूंढ रहे, हमें किसी की खुशनुदी नहीं चाहिए। अगर मेरा यह कहना मुझे हक साबित करता है, अगर यह मेरा कहना मुझे एक नापसंदीदा शख्स बनाता है तो 100 बार मैं नापसंदीदा बनूंगा। मैं आइन और कानून की बात करता हूं, मैं अवाम के मैंडेट की बात करता हूं, मैं शराफत की बात करता हूं। मैं कहता हूं आपके मुल्क नहीं चला सकते लोगों को अगवा करके। अहमद नूरानी की मां अदालतों में रोती फिरे, इस तरह यह मुल्क नहीं चलेगा। मुझे यह मुल्क काबिल कबूल नहीं है कि आप किसी एक शख्स से नाला हो तो आप उसके पूरे खानदान को अगवा कर लें। हम इसके खिलाफ खड़े हैं। अगर मेरा यह कहना नागवार गुजरता है तो मैं आखिरी दम तक यह कहूंगा। इसकी वजह से इसकी पादाश में अगर मुझे मिलने नहीं दिया जाता तो सो बी इट, मैं खड़ा हूं अपनी जगह। आपने जो हमला किया, जो लोग बेगुनाह कटलंग में मारे गए, मैंने उसके हवाले से बिल्कुल बयान दिया है। मैंने बैरिस्टर सैफ की स्टेटमेंट से अपने आप को दूर किया है, पार्टी को दूर किया है। अगर यह मेरे खिलाफ मुकदमा है, यह मेरे खिलाफ इल्जाम है तो मैं इसको कबूल करता हूं। मैं पाकिस्तान के आइन के लिए खड़ा हूं, मैं शराफत के लिए खड़ा हूं। मैं खान साहब को वो बात बताना चाहता हूं जो हकीकत पर मबनी है, और मैं ये चाहता हूं कि वो कुव्वतें जो अपने आप को मुतलिकुल अनान समझती हैं वो होश के नाखुन लें, वो बैठे हमारे साथ, वो आगे बढ़ने की बात करें। मुल्क में इंतशार नहीं होना चाहिए, मुल्क में इस्तेहकाम होना चाहिए, मुल्क की मईशत को तरक्की करनी है, मुल्क में हमने तालीम का निज़ाम बेहतर करना है, हमने मुल्क में सेहत देनी है अपने बच्चों को। ये हैं वो नस्बुलैन जिनके लिए हम सियासत में हैं, मैं सियासत में हूं। हमने इस मुल्क में शराफत को बहाल करना है सबसे बढ़कर। किसी का बच्चा अगवा नहीं होना चाहिए, वो बलोचिस्तान हो, वो पंजाब हो, वो कहीं भी हो। ये सब नागवार गुजरता है। इस सब की वजह से मुझे हॉक कहा जाता है और कुछ और लोगों को मंजूर नजर करार दिया जाता है, जिनको मिलवाया जाता है और मुझे नहीं मिलने दिया जाता। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, मेरी आवाज पहुंचेगी खान तक। मैं आपको यकीन दिलाता हूं यह नामुमकिन है कि आप खान साहब को तन्हाई के अंधेरों में धकेल दें। उनकी आवाज गूंजेगी, हकीकत उन तक पहुंचेगी। हम आइन, कानून, शराफत के लिए लड़ते रहेंगे। आज जो कुछ हुआ यह बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। बहनों को कहा गया 2 चली जाएं, 1 ना जाए। क्यों सर झुका के 2 जाएं और 1 को पीछे छोड़ दें? हम नहीं हैं ताबे किसी की ख्वाहिश के। अगर खानदान का हक है जाना तो पूरा खानदान जाएगा। बहनों ने गैरत का सबूत दिया।